कृतिकाले लेखिरहेको छ र त Now we are how many? 60, 63. Okay. Dekhirahnu bhako cha slide ma. Have you seen the slide? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Lesson 1 of Unit 6, fruit farming. Sir, यसलाई join गरिदिनु रे. Okay, यहाँ आफै मेसेज आउँछ के दन्दोरी केही सेकेन्ड ढिलो होला यहाँ आफै चाहिँ मेसेज आउँछ मेसेज मैले ठिचेपछि क्लासमै छ सर Lesson 2 business. Yes, sir. General professional skills and business. And then Unit 6 fruit farming. Tesma propagation of fruit plants. Lesson 1, lesson 2. Lesson 2, 3. Yeah. Lesson 1, lesson 2. Let me confirm. 1, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Sir, repeat गरेर भन्छ न. Okay, Unit 6 को दिदा मात्र हो. Unit 6 को fruit farming को lesson 1 and lesson 2. Propagation of fruit plants. Lesson 1 and pruning of fruit plants. Lesson 2. Sir, repeat सुरुबाट गरेर भन्छ. Very amazing. Unit 2. Unit 2 go lesson 1 international employment. Unit 4 business orientation go lesson 1 or lesson 2 general professional skills lesson 1 by business lesson 2 by. And then Unit 6 fruit farming. Unit 6 fruit farming. Propagation of fruit plants and pruning of fruit plants. Unit 6 go lesson 1 or lesson 2. Lesson 1 propagation of fruit plants. Lesson 2 pruning of fruit plants. Okay, sir. And then Unit 4. And then Unit 8. Sir, Unit 4 को Unit 8 में जाऊँगा. Unit 4 Yes, lesson sir. 1 and lesson 2. Now Unit 8 flower and medicinal plants. Tesma lesson 1 floriculture. Lesson 1 floriculture. Yes. Unit 8 को lesson 1 floriculture. And then Unit 13 local technology. 13 local technology. Unit 1 and Unit 2. Okay, Unit 13 local technology. Unit 13 lesson 1 and 2. Lesson 1 and lesson 2. Lesson 1 is in local technology and its evolution. Lesson 2 rainwater harvesting, collection of rainy water. Sir, एकचोटि फेरि भन्नु त. कुन चाहिँ भन्ने? फर्स्टदेखि है त यो भन्दा पनि तपाईले म लेखिदिन्छु. कति भन्नु एउटा to have characteristics of reproduction or propagation. Propagation mean के रे multiplication गर्ने आफू जस्तै अरूको धेरै production गर्ने र reproduction गर्ने process हो. Now let's see here annotation बाट देखाउँ म. Okay, propagation mean reproduction. Propagation of fruit plants. Propagation of fruit plants refers to the process of developing new fruit plant. New develop गर्ने process that is called propagation. अर्को वर्डमा रिप्रोडक्सन पनि भन्छ. हामी साइन्सको भाषामा रिप्रोडक्सन भन्छौँ भने जेनरली एग्रिकल्चरमा हामी मल्टिप्लिकेसन गर्ने वर्डमा टर्ममा हामी के भन्छौँ फार्मिङको टर्ममा प्रोपागेसन भन्छौँ मल्टिप्लिकेसन गर्ने. Now let's see the implication or importance of reproduction. Plants are increased rapidly by the process of propagation. Rapidly. Short period में धेरै number plant हामी बनाउन सक्छौं with the help by the seed or by the process of cutting or by the process of grafting. हैन धेरैवटा बनाउन सक्छौं.
And then next is it prevents plants from being extinct. As we can multiply the number of plants, we can find the plants for a long period of time. Means तिनीहरू भइरहन्छ र त्यसैले गर्दाखेरि एक्सटिङ्सन हुन सधैँ भइरहन्छ. स्पेशल प्लान्टहरू अथवा कुनै पनि प्लान्टलाई हामीले जसलाई मल्टिप्लाई गरेको हो त्यसको एक्जिस्टेन्स भइरहन्छ. सो फर द एक्जिस्टेन्स of the plants also propagation helps. And next is it produces vegetative species which are disease resistant and can tolerate extreme environmental conditions. The extreme environmental conditions भनेको चाहिँ धेरै जाडो जसले चाहिँ नि कुनै प्लान्ट हार्स और गाह्रो इन्भाइरोमेन्ट कन्डिसनहरू चाहिँ टोलरेट गर्न नसक्ने प्लान्टहरू हुन्छ र डिफ्रेन्ट प्रोपागेसन गर्ने मेथडहरू हुन्छ. ग्राफ्टिङबाट कुनै प्लान्ट जसले चाहिँ टोलरेट गर्न सक्ने हुन्छ एक्सट्रिम क्लाइमेटलाई अथवा इन्भाइरोमेन्टलाई, त्यो टोलरेट गर्न सक्ने डेभलप गर्न सक्छौँ. अनि डिजिज चाँडै डिजिज नलाग्ने, डिजिज रेजिस्ट गर्ने खालको, डिजिजबाट बस्ने खालको त्यस्तो खालको क्वालिटी भएको त्यसलाई चाहिँ हामी क्वालिटेटिभ स्पेसिस भन्छौँ. गुड क्वालिटीको स्पेसिसहरू पनि हामी प्रोडक्सन गर्न सक्छौँ. द्याट्स वाइ वी क्यान से इट प्रोड्युसेस मेन प्रोपागेसन. देयर आर डिफ्रेन्ट मेथड्स अफ प्रोपागेसन. So propagation produces quality species which are disease resistant, can tolerate extreme environmental conditions. And the next one is it means the process of propagation. It reduces the time and cost of fruit plant farming. Fruit plant farming गर्दाखेरि farmers को लागि धेरै cost of farming को cost of time बचाउनलाई हामीले propagation को method of cutting, budding, त्यो बाहेक other techniques are पनि छन्. So propagation also reduces the time and cost of fruit plant farming. Next slide मा जानलाई erase गरौँ. This is the meaning of propagation and the importance of propagation. And now in the next slide you can see the methods or techniques of propagation. There are different methods of propagation. They can be categorized into two groups or two categories. They are sexual propagation. हामीले साइन्समा तपाईले पढ्दाखेरि सेक्सुअल रिप्रोडक्सन भनेर पढ्नुहुन्छ. त्यही नै हो यो सेक्सुअल रिप्रोडक्सन. We use seed. So it is also called seed propagation. Sexual propagation मा seed बाट propagate गरिन्छ. More number of plants grow गरिन्छ. यसलाई सेक्सुअल पनि किन भन्छ? सीड कसरी बन्छ? सीड फ्रुट भित्र हुन्छ, फ्रुटबाट बन्छ. फ्रुट कसरी बन्छ? फ्लावरबाट बन्छ. फ्लावर मा के हुन्छ? मेल र फिमेल ग्यामेट्स हुन्छ. मेल एन्ड फिमेल ग्यामेट्स को युनियनबाट फ्रुट बन्छ र त्यसपछि हामीले त्यो चाहिँ सेक्सुअल पार्ट भयो. फ्रुट फ्लावर, फ्रुट एन्ड सीड भनेको सेक्सुअल पार्टबाट बन्ने भयो. त्यही भएर त्यसलाई त्यो सीड युज गरेर गर्ने प्रोपागेसनलाई हामी सेक्सुअल प्रोपागेसन भन्छौँ और सीड प्रोपागेसन पनि भन्छौँ. बट फ्लावर बाहेक अरूबाट गर्छौँ. फ्लावर, फ्रुट, सीड बाहेक अरू स्टिम, लिफ और ब्रान्च और रुटबाट हामी प्लान्ट्सलाई इन्क्रिज गर्छौँ. त्यसको इन्क्रिज गर्छौँ भने द्याट इज असेक्सुअल प्रोपागेसन. Because the root, stem or branch and leaf are asexual parts of the plant body, and they are also called vegetative parts. The त्यसरी sexual part बाहेकको body parts हरु stem, leaf, root त्यसलाई vegetative part पनि भन्छ र त्यो vegetative partलाई use propagation गर्नेलाई त्यसलाई हामी sexual propagation पनि भन्छौँ. So there are two methods. Generally, there are two methods of propagation: sexual propagation or seed propagation, and asexual propagation and vegetative propagation. Sexual propagation को मैले लेखेको छु, त्यसलाई मैले भनिसकेको छु. Okay, let's see next. त्यति इम्पोर्टेन्ट कुरो भयो. हाम्रो फोकस चाहिँ asexual propagation को.
Okay. Next slide. This is sexual propagation. Asexual, which is also called vegetative propagation. Asexual or vegetative propagation is the technique of producing seedlings. Seed भनेको सानो सानो प्लान्टहरु सीडबाट र सानो सानो प्लान्टहरु जसलाई हामीले जस्ट उम्रेको हुन्छ त्यसलाई seedlings भन्छौँ. Asexual or vegetative propagation is the technique of producing seedlings through vegetative parts of fruit plant. Vegetative parts mean leaves, branches or stem or roots. Clearly, vegetative part भन्छौँ. Vegetative part भनेको के हो? Sexual part नभएको. Sexual part भनेको तपाईले साइन्समा पढ्नुभएको छ. You have studied in science. The sexual part of any plant is the flower. Fruit भन्छ. त्यसले fruit पनि vegetative sexual part हुन्छ भन्ने त्यसभित्र seed भन्छ त्यो पनि sexual part हो. So next point over here. Plants produced by this method get all the genetic characters of their parent plant or mother plant. Subtropical fruit plants can be produced by this method. Okay. अब यो भेजिटेटिभ प्रोपागेसनबाट पनि के हुन्छ? प्रोपागेसनबाट जुन प्लान्ट्स हामी बनाउँछौँ तिनीहरुमा मदर प्लान्टको जे क्यारेक्टर छ त्यो सबै आउँछ. सेक्सुअल उसमा चाहिँ के हुन्छ? सेक्सुअलमा चाहिँ सबै क्यारेक्टर आउँदैन किनभने त्यहाँ क्रसिङ ओभर हुने हुन्छ. ती कुराहरु तपाईले बायोलोजीमा क्लास 9 10 मा पढ्नुहुन्छ. सबै टोटल सबै क्यारेक्टर आउँदैन. अब यो भेजिटेटिभ प्रोपागेसनमा चाहिँ यसमा मदर प्लान्टकै स्टेम लिफ ब्रान्चहरु लिँदाखेरि सबै त्यसै त्यो मदर प्लान्टकै सेल मात्र युज हुने भएकोले मदर प्लान्टकै टोटल क्यारेक्टर सबै क्यारेक्टर हुन्छ जेनेटिक क्यारेक्टर. And next, see. Yes. That genetic characters भनेको के हो? के रे? Genetic characters. Genetic characters भनेको hereditary characters. Hereditary characters. Mother plant कुनै एउटा प्लान्ट छ. For example, यो प्लान्ट छ. यहाँ मैले पेन देखाइरहेको छु. यो एउटा स्टिम भनेर बुझौँ हामी हैन. स्टिम भनेर बुझौँ. यो प्लान्ट छ भने यसको मैले स्टिम निकालेर यो टुक्रा निकाल्यौं र यसबाट यसलाई हामीले सोइलमा राखेर यसलाई चाहिँ रुट ग्रो गराउँछौं र पानीमा राखेर रुट ग्रो गराउँछौं भने यसमा यो प्लान्ट चाहिँ यस्तो थियो त एउटा हैन. त्यसको स्टिमबाट जुन नयाँ प्लान्ट आउँछ भनेदेखि अब यो टुक्राबाट नयाँ प्लान्ट ग्रो हुन्छ भने यसमा यो पहिलेको मदर प्लान्टको जे क्यारेक्टर छ सबै त्यसमा हुन्छ. उसको हेरेडिटरी क्यारेक्टर, फ्रुट्सको उसको फ्रुटको क्वालिटी, त्यसको प्लान्टको हाइट, प्लान्टको कलर हैन जे छ त्यो सबै उसको क्यारेक्टर जेनेटिक क्यारेक्टर्स. त्यसो तपाईं हाम्रो त्यो मदर प्लान्ट क्यारेक्टर आउँछ भने जस्तै प्यारेन्टल क्यारेक्टर भन्न मिल्दैन. यो गरेको प्लान्टमा पुरै सबै क्यारेक्टर चाहिँ नि मदर प्लान्टको जे हुन्छ त्यही हुन्छ. एक्सुअल रिप्रोडक्सनबाट आएकोमा चाहिँ नि 100% क्यारेक्टर प्लान्ट मदर प्लान्टको 100% क्यारेक्टर आउँदैन. किन? त्यहाँ फादरको पनि क्यारेक्टर मिक्स भएर आउँछ. त्यहाँ चाहिँ 100% मदरको हुँदैन. अब यो सेक्सुअल प्रोपागेसनमा प्लान्टको केसमा चाहिँ के हुन्छ? जेनेटिक क्यारेक्टर 100% प्यारेन्ट प्लान्टकै जस्तो हुन्छ. सर सुन्छ न के रे मदर प्लान्टमा चाहिँ मदर प्लान्टको चाहिँ सबै क्यारेक्टरहरु चाहिँ अर्को रिप्रोडक्ट न्यू प्लान्टमा चाहिँ सिमिलर हुन्छ त्यो. यस सेम हुन्छ. Okay, now artificial vegetative propagation methods. In lesson we will study these methods. Book ma यो लेसन लामो छ यसमा कन्फ्युज नहुनुस्. मैले यहाँ देखाइदिएको छु. हामीले त्यहाँ पनि भन्यो कटिङ, ग्राफ्टिङ, बडिङ एन्ड बेरिङ. यो चारवटा हो र तिनीहरुको टाइप हो. ओके